बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। और सब भाई खैरियत से हैं? माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्लाह तंदुरुस्ती दे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अज जुमातुल मुबारक है तो इंशाअल्लाह असी तैयार हो के तुहाडे सामने जी खत करा के मेहंदी काली ला के ते माशाल्लाह कपड़े साफ सुथरे पा के असी मस्जिद अल जा रहे हैं। इंशाअल्लाह जाके बयान सुनने हैं, तुहानू भी सुनाने हैं। ते जे बच के तुर गए सड़क आलू फिर रात में बारिश पई है तो सड़कें पानी जमा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व खातमुन नबिय्यीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़्क़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम व ज़िदनाहुम हुदा। सल्लल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रहमान अग़िस्नी या रहमान अग़िस्नी रब्बि अन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बि इरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। वाजिबुल एहतराम हाज़रीन नमाज़ जुमा। कुरान मजीद की सूरतुल कहफ़ की एक आयत पाक मैं तिलावत करने की सादत हासिल की है। मुख्तर वक्त के अंदर इस मौजूद में कुछ कहने की जसारत करांगा। तुहाडे इल्म दे विच है कि पिछले जुमे मैं तुहाडी खिदमत के अंदर एक गुजारिश रखी सी कि उदों तक कोई मुआशरा या बस्ती ठीक नहीं हो सकती जदों तक उस बस्ती के सियाने लोग समझदार लोग एक दूसरे को नेकी की हिदायत न करन और बुराई को मना न करन। इनू अरबी में कहते हैं अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। और मैं तुहाडी खिदमत च अर्ज़ किया कि साडे लोग ने जिहड़े इस्लामी तालीमात नूं ना सीखते ना ते ना उहदे ते अमल करने की कोशिश, सीखना ही नहीं तो अमल किस तरह करना। अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर अगर करते असीं गलत काम तो किसी को मना करते और लोगों को नेकी की तालीम देंदे अज ये हालात ना देखने को पैंदे जिहड़े सानू देखने पै रहे। कुछ फर्क नज़र आता है
लेकिन वो भी लोगों दीयां कोशिशां नहीं ने, कुदरत अल्लूगे कोई फर्क पै गया। वरना अगर असीं जायज़ा लईए कि मस्जिद के अंदर जड़े लोग नमाज पढ़न आए, इन्हां चों किन्ने लोग ने जड़े मेरी वजह नाल आए ने, या हर बंदा ये सोचे, मैं तो गुफ्तगू कर रहा ना, इस वास्ते मैं वही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा जोड़ा हर बंदे को करने चाहिए। असीं खुद सोच लीए कि यार इन्हां 150 या 200 नमाजी जुमे के अंदर आने ने, इन्हों तो वैसे गिनना नहीं चाहिए। मैं जो रोज़ाना लोग नमाज पढ़ते हैं ना, मैं उन्होंने गल करना। असी हर बंदा ये सोचे कि इन्हों के किन्ने लोग ने जोड़े मेरी वजह के नाल नमाज पढ़न आए हैं, जिन्होंने मैं तालीम दी है या जिन्हों पर मैं मेहनत की है या मेरिया कोशिशों नालों मस्जिद च आए हैं। हर बंदा ये सोच ले। मैनू ये कहने के अंदर कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हो सकता है कि ज्यादा तादाद उन्होंने लोगों की होए जिन्होंने आखे लग के कोई नमाज नहीं पढ़ना है, बल्कि किसी होर दे आखे लगे दे होणगे तो या अपने आप ही नमाज पढ़न आ गए थे होणगे। अच्छा, हुण इहदी वजह यह है कि कभी किसी ने किसी को नमाज और अच्छाई और सच्चाई और ईमानदारी और मस्जिद और खुदा और आखिरत की गल की नहीं किसी ने कभी किसी ने। ये वो फरीजा सी अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, जिहदे बारे च नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी कि अगर तुसीं लोगों को अच्छा काम कहण तो रुक जाओगे, पूरे तू मना ना करोगे, तो यह जी वही है यानी कुरान शरीफ है, यदि कोई बरकत तो हासिल नहीं हो सकती। यदा वही की बरकत तो तुम महरूम हो जाओगे जो तुम किसी को नेकी की तालीम ही नहीं देंगे और बुराई तो आखण जोगा ही नहीं रहे। ते एक तमरीन के तौर पर, मशक के तौर पर अज हर बंदा हिसाब लगा ले कि अगर मेरे आखे लग के किसी ने नमाज ही नहीं अज तक पढ़ी, मैं किसी को कह ही नहीं सकिया, किसी को की कहना है। मैं अपने मुंडे नूं, अपने औलाद नूं नहीं कह सकिया कि चल मेरे नाल मसीह ते तुर जा। मस्जिद च आ जाना ही सारी बहादरी नहीं है, दीन बहुत होर तकाजे ने दीन दे, लेकिन कम अज कम शुरू तो होए ना। मस्जिद च आएगा तो फिर ही शुरू होएगा ना। या मैं अपनी औलाद नूं कदी क्या होए कि तू यार फलाने बंदे कोल बहना और फलानी मजलिस च तू नहीं बहना। असीं करने ना, कोशिश करने, कभी आखे दरसे कुरान रख, कभी तर्जमा, कभी हिफज की क्लास, कभी बच्चों को कुरान पढ़ा, कभी उस माले प्रोग्राम रख, मुंडिया इकट्ठा कर। उल्टा आखणगे कि किते ओहदे कोल ना बह जाओ, मते तुहानूं भाभी बना छड़े, मते नमाजी बना छड़े। पागलो, खुदा दा खौफ करो। ताश ते बह जाए, बाजार च बह जाए, दुकानां ते बह के वक्त ज़ाया करे, मोबाइलों ते लगा रहे, वारागर्दी करे, गुंडा करे, कोई परवाह नहीं। मैनूं तकलीफ उदों मैनूं होएगी जदों किते मसीते किसी कोल बह गया, कोई दरसे कुरान सुन लिया, कोई हदीस सुन ली है, फिर तरह तरह के शगूफे छड्डणगे। इन्होंने जन्नत च जाना, इन्हां लोगों ने, और इस मुआशरे ने अच्छा मुआशरा बनना है। ते कुरान मजीद की जी आयत है भी वो मुनसलक है कि जोड़े लोग मना नहीं करते, ये तो एक अजाब वाली गल है। पिछले जो मैं सुनिया सी ना तुसीं कि असहाबे सबक दे विचों जिन्हां लोगों ने डगा पाया सी, मना किया सी, अल्लाह ने सिर्फ उन्होंने नजात दी सी। ते जिहड़े लोग चुप कर रहे सन ना कि मैनूं की लगे, वो भी उन्होंने नाल ही बांदर और खंजीर बन गए सन जिन्हां लोगों ने वो भैड़ा काम किया सी। क्या डर नहीं लगता सानू कि असीं बिल्कुल ही यार बिल्कुल असीं साडा वजन ही कोई नहीं है मस्जिद वालियां दा। अव्वल ते असीं भी किहड़ा कोई नमाज दे पाबंद हां। असीं जिस तरह मेले नहीं आते तो मेलियां ते चले जाते हैं नहा धो के, इस तरह ही कभी मौसम आता तो असीं मसीते तुर जाते हैं, नहीं होंदा मौसम सही तो असीं नहीं जाते। सानू कोई फिक्र नहीं कि फर्ज है और इहनूं हर कीमत ते अदा करना। तो मैं पिछले अदों मैं कोशिश की है कि तुहाडी खिदमत इस चीज़ को बिठा दियाँ कि इंज नहीं जे गल बननी, मसीते तस्बीहां फेरन दे नाल मुआशरा सही नहीं होना, या मैं बड़ा नेक अगर हो जावां, बड़ा रातां नूं जागदा रहां, उहदे नाल मेरी ना औलाद ठीक होनी है, तो
ना है मुआशरा ठीक होना। और अगर मुआशरे की ठीक करने वास्ते मैं कोशिश ही नहीं की थी तो मैं नबी का पैरोकार किस तरह हो गया? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी गार के अंदर वड़ के इबादत करते रहे सन और दुनिया को वो तलक हो गए सन? तौबा नऊज़ बिल्लाह। तुसी भी जानते हो, मैं भी जानना, अनपढ़ आदमी को भी पता है कि जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उत्ते जिबरील फरिश्ता आया, उस दिन तो लैके पूरे के पूरे 23 साल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के अंदर कोई एक मिनट भी ऐसा नहीं गुजरिया कि आपने लोगों को नेकी की तालीम ना दी हो और बुराई को मना ना किया हो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सब तो बड़ी सुन्नत बल्कि दीन ही है। और जड़ा आदमी नेकी की तालीम लोगों को नहीं दिंदा, भैड़े काम को मना नहीं करता, सच को सच नहीं आखदा, झूठ को झूठा नहीं करता, ऐसे बंदे का जन्नत च जाने का कोई इम्कान नहीं, बल्कि वो अजाब को दावत दिंदा है। सूरतुल असर दे विच जिहड़े 4 बुनियादी शराइत ने कामयाबी दियां और फलाह बेहबूद दियां और जन्नत च जाण दियां, उन्हां दे अंदर सीधा सीधा है ईमान, अमले साले और तवासो बिल हक। हक की गल करनी पेगी और फिर हक की गल करने की पादाश च जिहड़ियां पत्थर पैने ने लोगों ने, तुहानूं कोई नहीं चंगा आखदा ना, जिहड़ा सच्ची गल करे उहदे ते दुश्मन ने सारे, वो दुश्मनी मोल लैनी है फिर जन्नत च जा सकना, वरना तो खसारा ही खसारा है हर पासे। ते अज मैं जिहड़ी आयत पाक पढ़ी है ना, सूरतुल कहफ की आयत है। ये मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहना, एक तो आम पब्लिक जिन्होंने ये काम करने की जरूरत है, और दूसरा है कि खास तौर पर जिहड़ी साडी नस्ल जवान होंदी पई, नौजवान लोग ने जड़े, नौजवानों के अंदर इस काम करने की बेइंतहा जरूरत है। तुहानूं पता है कि साड़ियाँ गलियां, साड़ियाँ सड़कां, साड़ियाँ पैलियां, ग्राउंड, बाजार, इन्नी पैदाइश है, इन्ने मुंडे ने, बच्चियां घरों के ना, उन्होंने दिलों तो नहीं सानू तदाद का पता चलता कि इंसान गली चो तेजी नाल लंघ नहीं सकता बाज़ औकात, इन्ने बच्चे ने। और जिस तरह मैं अर्ज करना होना कि जो शादी ब्याह या खत्म होए कोई या किते खाण पीण का कोई, तो फिर तुसीं इन्हां दी सरकशियां देखो इस नस्ल दियां कि ना एक स्वाद नाल दुआ मंगण दिंदे ने, किते ना एक कुरान शरीफ ही पढ़न दिंदे ने स्वाद नाल, खत्म दे उत्ते ये बिन बुलाया जाके तो लोगों के मामलात को तबाह बर्बाद करते हैं। शादियों के उत्ते इन्होंने अली चुकी दी है और बाजारों के अंदर और घरों के अंदर भी ऐसा कोई माहौल इस नौजवान नस्ल ने पैदा कर दिता कि मैं समझना कि साड़ी तबाही वास्ते यही काफ़ी नहीं। कुरान मजीद का मुतालिया करिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुतालिया करिए। ये गल्लां मैं इस वास्ते कर रहा कि ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸੁਣਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਕਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਔਰ ਦਰਦ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਦੁਹਾਈ ਪੈ ਜਾਏ ਕਿ ਬਈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਬੜਾ ਵੀ ਰੌਣਕ मज़ा आया जी। बस मैं मज़ा देने वास्ते इतने नहीं बैठा, मैं तो कहना कि कुरान हदीस की सच्ची सच्ची तालीमात तुहाडे सामने पेश करा। ये नौजवान ने, नौजवानों ते अगर असी मेहनत ना की, इन्हों अगर असी सीधी राह ते लियाउण वास्ते अपनियां तवानाइयां खर्च ना कीतियां ते यकीन जानो आखरत दा अज़ाब ते है ही है साडे वास्ते। फिर दुनिया के अंदर भी सानू छितर पैण तो कोई चीज़ रोक नहीं सकती। जो मैं लोग आके आखते ने ना कि मैनू मेरे मुंडे ने गालां कढ़ियां ने, मैनू होरे मारे ने, मैनू ये किया, मैनू वो किया, वो गालां भी मैनू दसदे ने जिहड़ियां वो कढ़दे ने औलादां। मैं तुहाडे सामने इत्थे वो गल्लां कर नहीं सकता। फिर इहो कुछ ही होना जदों तुसीं न्याणे जम के ते सुट छड़े ने जमाने के रहमो करम ते फिर उसका नतीजा यही निकलना। अगों जाके फिर पे कर देना इनू गोली के वज जाती तो चंगा सी, है जी, इनू लत्त च गाली वजी, इनू सीने च वजदी तो चंगा सी। और तुसीं ज़ालमो खुद तो कुछ किया नहीं तो जिहड़ा कोई करदा सी पिया तुसीं उहदे नाल भी नहीं लगन दिता ना। मसला ये है तुसीं आख्या बस फैज़ ही मिल जाए कि तू आटोमैटिक ते बस फैज़ के इंतजार च बैठे रहे। दुकान खोलन लगे फैज़ का इंतजार नहीं करते,
हाँ जी शादी करन लगिया रिश्ते देखन लगिया फैज़ का इंतजार नहीं कि आपे फैज़ हो जाता किसी पासों। हाँ जी वैल्डिंग सीखनी है, बाहर जाना है, पैसे जमा करने, कोई फैज़ का इंतजार नहीं। लेकिन जन्नत जाने वास्ते सानू इंतजार है कि कोई बंदा अल्लाह का लभे, नज़र मारे और चोरू कुतुब बना छड़े बनू। ये काम ना नबी पाक ने कीता, ना किसी वली अल्लाह ने कीता, तो ना होनी होना। ये सीधी सीधी तिलका अमानी हो, ये ऐसिया आरज़ूआं ने कि इन्हों किसी पैगंबर ने भी तस्लीम नहीं किया था। तो नौजवानों के बारे च सूरतुल कहफ है ही नौजवानों के बारे च कि वो नौजवान सन, मुंडे सन कुछ कि इन्नहुम फितियतुन, वो नौजवान लड़के थे जिन्हों असीं पंजाबी च मुंडे कहने हैं। आमनू भी रब्बिहिम, भले जमाने के अंदर जो दुनिया नहीं सी मनती रब नूं, आमनू भी रब्बिहिम, उन्होंने अपने रब ते ईमान लै आंदा। नौजवानों की गल कर लगा हूँ तुहाडे सामने। पुराने मजीद नूं सिर्फ अपने लोगों ने समझ लिया फूका मारन की किताब ते बस बरकत वास्ते घर च पिया दा छाड़ चाड़ छोड़ो नवें तो नवां। ये की लिखिया दा वो सानू लोग पढ़न नहीं ना देंदे। अगर असीं खुद पढ़ लिया कुरान शरीफ नूं और वो हिदायत असीं समझ गए, फिर है जिहड़े साडे कोलों लोग फंड लैंदे ना, वो फंड किवें लै सकणगे? असीं तां अपना बंदोबस्त कर लवांगे। फिर इस वास्ते सानू कहंदा कुरान एक बहरे बेकनार है, तू ना किते इहनूं खोल बवी, बस इन्ना ही काफ़ी है, तू कि तलावत कर लिया कर सूरह यासीन की, बाकी भी पढ़ने की कोई जरूरत है, चारे पुल पढ़ लिया कर। कुरान मजीद में लिखा है कि वो चंद नौजवान थे, सूरतुल कहफ जड़ी है, और वो नौजवानों ने की किया, आमनू भी रब्बिहिम, अपने रब के उत्ते उन्होंने ईमान लै आंदा। उस दौर के अंदर जदों बादशाह सारी मखलूक खुदा की दुश्मन सी, ये नौजवान सन जिहड़े ये ईमान लै आए वज़दनाहुम हुदा। फिर अल्लाह पाक ने यह मेहरबानी की कि उन्होंने हिदायत के अंदर और इजाफा किया, और उन्होंने नौजवानों ने जदों ये हिसाब लगाया कि इत्थे तो मौत ही मौत है, या ईमान बचाना है तो या जान बचानी है, तो उन्होंने दुनिया के जमेले, दुनिया दियां मौजां, माँ बाप, मुआशरा सब कुछ छड़ के गार के अंदर पनाह लई सी। सब दुनिया नूं पता है। और गार के अंदर पनाह लैके फिर उन्होंने वो दुआ मंगी सी। ये वो ना जिहड़े कुरानी वली अल्लाह ने, एक ना साडे वली अल्लाह, साड़ियां बुढ़ियां ने वली अल्लाह, बुढ़ियां वलियां नूं पछाणदियां ना, असीं ते पछाण भी नहीं सके अजे तक वलियां। ए वो वली ना जिन्होंने अल्लाह ने कहा वली, उन्होंने उस गार के अंदर छुप के दुआ मंगी, रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। क्या साडे परवरदिगार, असीं तेरी रहमत के मुहताज हाँ, साडे उत्ते अपनी रहमत अता फरमा, व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, और अपनी जनाब दे विचों सानू रुशद यानी हदायत अता फरमा। यह दुआ वलियां दी दुआ है, असल दुआ वलियां दी जिहड़ी कुरान मजीद लिखिया है। जिहड़े वलियां नूं सही मनण वाले हो इहनूं नोट कर लवो कि वली किस तरह दीयां दुआवां मंगदे ने। इन्हां दे वली जिहड़े ने धौण तो बगैर ही जिहड़े लड़दे ने, मेरा ख्याल है कोई साहब भी अज तक धौण तो बगैर लड़िया नहीं। इन्हां दे कहानियां सुना के लोगों को झूठ बयान कर करके यह गले चों पैसे कड्ढे तो पुट्ठा हो जाएगा। हाँ जी, तुसीं नहीं पुट्ठे होंदे जिहड़े रोज़ कड्ढदे हो ते खांदे हो, तो जे मेरे जिहा कोई कढ़ लेगा तो पुट्ठा हो जाएगा। चौधरी साहब ओहदियां लोटड़ियां लग जाणगियां। कहानियां सानू डराया दा कि तुसीं ना किते लागे वजे हो, सीधे रस्ते ते आ जाए हो। कुरान मजीद की कहता पिया, नौजवान मूसा अलैहिस्सलाम दा वाक़या सूरह यूनुस दे अंदर है। ਉਹਦੇ अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे फरमाया कि उन्होंने जिहड़े लोग ईमान लैके आए सन ना, वो लोग भी फमा आमना मूसा इल्ला ज़ुर्रियत, मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाए मगर ज़ुर्रिया ने नौजवान मुंडे उन्होंने भी ईमान ले आए सन। ये बुढ़े और ये डरते सन कि फिरौन जिहड़ा है तो सानू मार छड़ेगा, लेकिन नौजवान जिहड़े ने ना वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे ईमान भी ले आए और बेखौफ होकर उन्होंने नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का साथ भी दिता। नबी करीम मैं इस वास्ते अर्ज करना यार, खुदारा अपनी नौजवान नस्ल
ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਹੀ ਛੱਡਣੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਸੱਫ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਐਨੇ ਚ ਸਾਡੇ ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਸੱਫ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਐਨੇ ਕੁ ਅਸੀਂ ਬੇਬਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜਾ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਵਿਛਾ ਛੱਡ। ਐਨੇ ਕੁ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬਚਪਨ ਅਗਰ ਹੋਏ, ਬਚਪਨ ਬੱਚਾ ਹੋਏ, ਬੱਚਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਕੱਲਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਬੁੱਢਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੁੱਢਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜੋਗਾ? ਰਹਿ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ ਮਗਰ ਵਕਤ? ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵਕਤ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੰਨਤ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਜ਼ਖ ਬਣਾਣੀ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਨਦਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੇਖੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਲਟਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਰਸ ਪਿਲਾਈ ਹੈ, ਫੀਮ ਪਿਲਾਈ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਲੀ ਬਹਿ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਵੜਦਾ ਸਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹਿਣ ਚ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਨਹੀਂ, ਮਬਾਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨੇਕ ਗੱਲ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਇੰਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰਿਜ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨੇਕੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨੇਕ ਨੂੰ ਨੇਕ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਹੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਨਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ, ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸੁਬਹ ਤੱਕ, ਹਰ ਵਕਤ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਸਰਫ ਕਰੀਏ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਹੱਜੁਦ ਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਮੰਗੀਏ। ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ, ਸਾਡੀ ਨਸਲ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹਦਾਇਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਈ ਮੈਂ ਮਸੀਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੇਕੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਿਲਾ ਪਿਲਾ ਛੜੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਦੋਸਤੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੁਆਸ਼ਰਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੱਕੀ ਔਲਾਦ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਖਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੂ ਅਨਫੁਸਕੁਮ व ਅਹਲੀकुम ਨਾਰਾ, ਖੁਦ ਵੀ ਬਚ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਲੋ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਅੱਧਾ ਆਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਸਬੀਹ ਤੋਂ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਨੁੱਕਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ, ਅਗਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲੀ ਰਵੇ ਔਰ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏ ਭਾਈ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜੂਏ ਖੇਡੇ ਜਾਣ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਸੱਤ ਜਾਏ, ਨੇਕ ਨੂੰ ਜੂਣ ਨਾ ਦੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਸੀਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ ਮੇਰਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹੇ ਜਿਬਰੀਲ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਬਾਦਤਗੁਜ਼ਾਰ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਬੇਰਾਹ ਰਵੀ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਣਜਾਣੀ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਕੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੁਝ ਸੋਚਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਲਟਾਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਮਰ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ व ਨਹੀ ਅਨਿਲ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਜੂਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਵੜੇ ਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸੀਤੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੋਂ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ
ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੇਬਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਆਈਆ ਤਕਰੀਬਾਤ ਹੋਣ, ਦੁਰੂਸ ਹੋਣ, ਮਹਿਫਲਾਂ ਹੋਣ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਬੇਬਸ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਲਾ ਪਾ ਲਓ, ਦਾਬੇ ਮਾਰ ਲਓ, ਕੁਛ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਉਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠਾਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਠਾਕਣਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਔਰ ਨਬੀ ਰਹਿਮਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲ ਜੂਸ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬੇਮਕਸਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਾ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਮੁੰਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੈਲਡਿੰਗ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਤੂੰ ਕਤਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਤਮ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਪਾ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਸਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਬਣੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਬੇਮਕਸਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਸਦ ਦੇਗਾ ਕੌਣ? ਇੱਕ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਆਏ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮਕਸਦ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਵਾਲਿदैन ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਔਲਾਦ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਫਿਰ ਹੁਕਾ ਪਾ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਨੇਕੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲਿदैन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਲਟਾ ਵਾਲਿदैन ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੇ ਵਾਲਿदैन ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਔਲਾਦ ਬੋਲਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਆਲਮ ਦੀਨ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਈ ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਜਨਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਨਿੱਕਿਆ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡੇ ਸਨ ਦੋ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਏ ਮੁੰਡੇ ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਏ ਨੂੰਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਆਲਮ ਦੀਨ ਹੈ ਉਹ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀ ਕਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਆਂਢੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਣਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਬੱਚਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਠਾਕ ਲਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਨੇਕੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਬਲਕਿ ਆਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਜਰ ਹੋਰ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋਏ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖ ਸਕਾਂ ਕਿ ਬੜਾ ਬਈ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਨੇਕ ਸੀ, ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤਬਾਹ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ, ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਬਈ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਜ਼ੇਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਦਾ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਗੁਨਾਹ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਦੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਂਝ ਤੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਦੀਨ? ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਚਦਰਾ ਦੇਖ ਲਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਆਲਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਦਾਜ ਦੌਣ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਦੀਨ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਕੋਈ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਬੱਚੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਉਸਤਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਵਰਕਿੰਗ ਲੇਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੋਏ ਜੀ ਕਮਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਔਰਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨੀ ਸੀ ਔਲਾਦ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਾਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਗਲਤ ਲੈ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੋਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮਦਰਸਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗੀ? ਮਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਦਰਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜ ਕੇ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਂਪਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਨਮ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਸਕੂਲੇ ਪਾ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਜਾਣਨ ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਨ। ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਇਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਖੁਆਤੀਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਗਰ ਦੇਖੋ, ਦਜਾਲ ਸੀ ਨਾ, ਦਜਾਲ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਾਲਾ ਦਜਾਲ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਦਜਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਹੁਣ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਜੋ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਦਜਾਲ ਕਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੱਖ ਹੈ। ਆਖਰਤ ਦੀ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅੱਖ ਖੋਲ ਲਈ, ਔਰ ਬੇਹਯਾਈ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਪਈਆਂ 60 65 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ, ਬਹੁਤੀ ਅੱਲੀ 80 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਮੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕਿੰਗਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਨਾਬ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤਾਜ਼ਾ ਇਹ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲ ਛੱਡਣਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਹੈ ਦਜਲ ਹੋਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ? ਇਹੀ ਹੈ ਦਜਾਲੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਪਏ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਨੇ, किस तरह एक कपड़े पा के भी तो नहीं पाए थे। हदीस थी ना कि निसाउन ऐसी औरतें होंगी कि कासियातुन आरियातुन, कपड़े तो उन्होंने पहने होंगे मगर वो नंगी ही होंगी। कपड़े पाते मैं नहीं कहता पाया, साढ़े नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले कह देता था। और फिर ये भी किया सी कि ये काम करने के बाद वो औरतें माइलातुन व ममीलातुन, लोगों के ऊपर माइल भी होंगी और ये कोशिश करेंगे कि लोग भी मुझ पर माइल हो और मुझे देखें। ऐ सब कुछ तुसी देखते पे, यही कुछ हुंदा पे। ये सब कुछ कौन कर रहा है? ये नौजवान तबका है जड़ा वो बेहयाई दे अंदर मुबतला हो गया। लाहौर दे अंदर साडा एक दोस्त है, वो काम करता है किसी फैक्ट्री के अंदर, मोटरसाइकिलों के पुरजे बनते हैं, उत्थे तो ਉਹਦਾ मैनेजर बन चुका है। तो उन्हें अगले दिन दसिया सी कि जिस इलाके च मैं मेरी फैक्ट्री है उस इलाके च तकरीबन 250 फैक्ट्रियां सन। 250 फैक्ट्रियां हैं जिहदे किते पुरजे बनते पे ना, किते कुछ बनता पाया, किते कुछ नहीं, कि पूरा एरिया सी। फिर दुनिया तब्दील हुई है, उन्हें कहा कि किसी ने ना फैक्ट्री बंद करके तो उत्थे मुजरा कराना शुरू कर दिता। मतलब मुजरे वाला वो जगह बना ली कि सीटां सूटां ला लियां ते मुजरा रख लिया ते फैक्ट्री खत्म कर दी। ਉਹਦਾ मुजरा जो चलिया फिर दुनिया ने फिर बन्ना तोड़े ना, फिर उन्हें कहा कि वो 250 फैक्ट्रियां दे विचों चंद फैक्ट्रियां रह गई ने, वो सारे मुजरे घर बन गए। मुजरे ते मजदूर की ते माड़े की ते चंगे की जो कमांदे ने जाके ते उन्हां कंजरियां ते सुट छड्डदे ने। ऐ जे मेरे भाईओ इत्थे नियत छड़िए नफल ते करदे रहिए तस्बीह तस्बीह तस्बीह, साडे नाल हुंदा की पिया बाहर। अगर ये सारी तफसील तुहाडी खिदमत च अर्ज है, गुंडागर्दी जिहड़ी है, ए नौजवान गुंडागर्दी पसंद करदे जे पे। ए एडे एडे मुंडे इत्थे साडे तंजीमां बनी दियां ने पिंड च, 302 कंपनी एक बनी दी है, एक 410 कंपनी बनी दी है। तुसीं समझ दो एवें ही है खादम सैन पिटदा है, वो मैं एवें नहीं पिटदा, मैनूं वो चीज़ नज़र आती पई है जिहड़ी नज़र नहीं लोकां नूं आंदी। ये दरअसल बचपन तो नौजवानों के अंदर गुंडागर्दी का शौक है कि असी गुंडागर्दी करिए, मारिए, लोगों को फड़िए, हंगामे करिए, फसाद मचाइए। मैनू दसो ये भी जुल्म होना सी? उस महल्ले की गल है ना, आफिस साहब भी उस काम के अंदर मैं सुनिया है सन कि शीशे बनते पे न टेमा मार मार के, और बंदा ही नहीं लगता पाया कभी। क्या किसी शरीफ आदमी को जीने का हक हासिल नहीं है? कल नूं लोग लोगों दी धीआं भी फड़ लैणगे, फिर तो पता ही ना लगन देणगे, और बंदा सारे इकट्ठ करेगा, मुसीबत कटेगा, उसकी कोई सुनवाई नहीं होएगी मुआशरे के अंदर। तो क्या फिर ऐसे माहौल के अंदर असीं तस्वीरें बननी शुरू कर दईए इत्थे 1000 दाने दी? भाई बाहर निकलना पेगा।
ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜਥੇ ਬਣਾਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੋ ਨੇਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਸ਼ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਇੱਕ, ਇਸ ਰਵਿਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੱਕਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੂਜ਼ਾਂ ਤਾਈਏ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਤਸਬੀਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਨ ਨੂੰ ਉਦਖੁਲੂ ਫੀ ਸਿਲਮੇ ਕਾਫਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਜੋ ਮੁਤਾਲਬੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ ਨਾ, ਚੰਦ ਮੁਤਾਲਬੇ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੋ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਸਲਾਮ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੱਜਦ ਸਹਾਬਾ ਕਿਰਾਮ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਕਸਰ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂਦਾ ਉਧਰ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਜ਼ਰਤ ਮਸਅਬ ਬਿਨ ਉਮੈਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਮਸੂਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਜ਼ੈਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਮਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਕਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ 17, 18 ਤੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। 2 ਜਾਂ 3 ਜਾਂ 4 ਜਾਂ 6 ਸਹਾਬਾ ਸਨ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਿੱਦੀਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਸਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ 38 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 30 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਗਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਵੀ 30 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਨ। ਬੁੱਢੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਬਿਨ ਔਫ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਦੇ, ਉਹ 2-4 ਹੀ ਸਨ ਸਿਰਫ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਬਦਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੈਰ ਬਿਨ ਅਬੀ ਵਕਾਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ 16-17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੈਰ ਭਾਈ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ, ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਜੰਗ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਉਮੈਰ ਨੇ ਤਰਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਭਾਈ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚਲੋ, ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 16-17 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਯਾਰ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਮੈਦਾਨੇ ਬਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, 14 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਮੈਰ ਬਿਨ ਅਬੀ ਵਕਾਸ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਦਰ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖੋ, ਮਸਅਬ ਬਿਨ ਉਮੈਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਦੇਖੋ, ਮੱਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਨੌਜਵਾਨ। ਆਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਔਰ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਆਏ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਮਾਸ਼ਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਈ ਚਿਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਲਾਡਲਾ ਤਰੀਨ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ 16, 17, 18 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਈਮਾਨ ਲਿਆਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ, ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਨਾ ਵਤਨ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਂਸ ਤੱਕ। ਹੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਮਸਅਬ ਬਿਨ ਉਮੈਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਸਅਬ ਬਿਨ ਉਮੈਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਕਰਾਂ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਟਨ ਬਣਾਏ ਦੇ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਲਿਬਾਸ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਰਹਿਮਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੋਰੀ ਲਪੇਟੀ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੋਰੀ ਨੂੰ ਬਟਨਾਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਕੰਡੇ ਲਾਏ ਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਫਨ ਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਸਿਰ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੈਰ ਨੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਜੇ ਪੈਰ ਕੱਢਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸਿਰ ਨੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਘਾਹ ਪਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਹਜੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਬਸ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣਾ, ਸੋਚਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਤੈਅ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਨਿਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਨਿਰੀਆਂ ਤਸਬੀਹਾਂ ਫੇਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਨਾਤਾਂ ਭੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੱਚਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 10-10 ਰੁਪਈਏ ਫੜਨੇ ਵਾਸਤੇ ਰੂੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਆਂਢੀ ਮਫੂਦ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਸ ਬਾਤ ਦੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਅਮਰ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ ਨਹੀ ਅਨਿਲ ਮੁਨਕਰ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈ, ਖੁੱਲੀ ਡੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ 2 ਜਾਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਟੁਰੇਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਮਨ ਗੁਦਮਨ ਬੜੇ ਰਵਾਂਗੇ? ਤੇ 300 ਬੰਦਾ ਜਾਂ 250 ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਕਿਆ 250 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਲੇਕਿਨ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਗੱਲ? ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਬਸ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਭੁੱਗ ਗਿਆ ਦਾ ਹੁਣ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਭੁੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਮਰ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ ਨਹੀ ਅਨਿਲ ਮੁਨਕਰ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਦਾ ਲਿਬਾਦਾ ਉੜਿਆ ਦਾ ਨਾ ਝੂਠਾ ਮੂਠਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀਨ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲਿਆਂ ਵੀ ਤੇ ਇਜਤਮਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਆਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵੇਗਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਮੁਤਦਬਾ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਦੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਅਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਗਲੀ ਚੱਲਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੀਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਮੇਰੀ ਨਜਾਤ ਦਾ ਵਾਹਿਦ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰ ਬਿਲ ਮਾਰੂਫ ਨਹੀ ਅਨਿਲ ਮੁਨਕਰ ਕਰਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਆਖਿਰ ਦਵਾਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह।